ਇਹ ਮਾਲਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਸੀ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਆ ਸਕਣ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਤਾਂਬਾ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 골ਡ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਮਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਡਿੱਗਾ ਵਾਂ, ਕਈ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸਖਤ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਗੱਡੀ ਅਲਫਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਹੈ, ਸੈਚੋ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੌਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਮਾਡਲ। जी अस्सलाम वालेकुम। अज मैं उस जगह पर खड़ा हाँ जिथे मैं जापान पहली जॉब की है। मेरी लाइफ की स्ट्रगल जापान की इतने शुरू हुई है। जो चीज़ा तो नज़र आ रही हैं AC ने स्क्रैप कबाड़ियाँ का जो काम है ना और कबाड़िए की दुकान है। इतने मैं 2 साल अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल की है। वो बारे मैं तुहानूं दसांगा, दिखावांगा कि मैं अंदर की काम करना सा। तो ये मुख्तलिफ कुछ भी कोई भी शै आ जाती है तो उन्होंने कस्टमर की गड्डी तो लाना, फिर उन्होंने अनलोड करना, फिर उन्होंने मुख्तलिफ जगह पर रखना। जिस तुहानूं देख रहे थे AC ने और होर काफ़ी चीज़ां ने स्क्रैप दियाँ कबाड़ दियाँ, तो वह सारा तुहानूं हुण दिखाना वा। आ जाओ। यह मालक इस जगह का यानी कि मेरा बॉस, ये मेरे बॉस सन। ये वियतनाम तो ने। इन्हां दी उम्र है तकरीबन 55 साल होनी है इस टाइम इन्हां दी उम्र। यह छोटी जी जगह है। यह छोटी जी जगह ते यह बंदे ने अपनी जिंदगी का सफ़र का आगाज़ किया सी बिजनेस का, तो अज यह बंदा करोड़ापति है सिर्फ यह छोटी जगह ते स्क्रैप का काम नहीं। तो कुदरती अज बारिश हो रही है। बारिश वाला दिन मैनू इंतहाई प्रॉब्लम होंदी सी कि बारिश वाले दिन मेरा काम ते जाण ते दिल नहीं सी करता, क्योंकि इहदे उत्ते कोई शटर वगैरह कुछ नहीं। यह जिहड़ा लोहे का फर्श नज़र आ रहा है, इत्थे गड्डी आके रुकदी है कस्टमर दी, ते इत्थों ही बारिश दे विच ही सानू समान लाना पैंदा है, ते ला के उहदा वजन करके तोल के अगों मालक नूं दसीदा कि इन्ने किलो है जो भी शै है, फिर वो मालक उस हिसाब नाल कस्टमर नूं पैसे दे दिंदा है। बारिश के दौरान मैं स्लिप होकर इस फर्श के उत्ते कई दफ़ा डिग्गा वां, कई दफ़ा मेरे गोडे ते सख्त सट लगी है, कई दफ़ा बाजू ते सट लगी है। फिर जिस दिन सट लगती सी मालक पुछता सी कि हाँ सुबह काम ते आएगा कि नहीं, क्योंकि इत्थे सिर्फ 2 ही बंदे काम करते सन, एक मैं ते एक होर जापानी सी, ते 2 मियाँ बीवी सन, मालक ते इन्हां दी बीवी जिहड़ी है, ते असीं 4 बंदे इत्थे काम करने सन। अज ते इन्हां कोल काफ़ी बंदे ने। हुण मैं अंदर चल के तुहानूं विखाना कि मैं की काम करना सा। ਇਹ 2 कंडे लगे ने यानी कि वेट करने वाले, लोड करने वाले, वजन करने वाले। ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪੈਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 2 ਗੀਜ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੀਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੈਸ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੋਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਜ਼ਨੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਨਾ ਫੋਕਲਿਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰਾਂ ਆ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਪਾਨੀਜ਼ ਚੁੱਲ੍ਹੇ। इस काम की सब तो अच्छी चीज़ जी मैनू लगती सी वो है कि इतने ना कभी भी कोई ना कोई नवी तो नवी चीज़ आती रही सी, तो इंटरस्टिंग चीज़ां आंदियां सन, पता ही नहीं सी हुंदा है की चीज़ है, तो दिलचस्पी पैदा होंदी सी यार यह भी चीज़ है, यह भी चीज़ है, यह की शै है। तो यह इन्हां दा मेन काम है। यह AC ने, AC आंदे ने उस तरह ही बाहर कस्टमर लिया के सटदा है, तो इन्हां नूं इंज लिया के तय दर तय सैटिंग करनी दी ताकि ज़्यादा AC कंटेनर दे विच फिट आ सकन। यह पतली जी जगह तो फोकलिफ्ट दे उत्ते AC नूं लद के इत्थे लिया के सुੱਟਣਾ पैंदा है। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟੇਨਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੀਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸੱਟੀ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਜ਼ਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਜ਼ਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਗੀਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕੰਮ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂਬਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਤਾਂਬਾ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂਬਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 골ਡ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਮਾਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। AC ਸ਼ੇਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਅਸਲ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਨੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤਾਂਬਾ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਖੋਲ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛਿਲਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਇਹ ਵੇ, ਇਹ AC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂਬਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂਬਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ AC ਦੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ
ਛੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂਬਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਏਸੀ ਦੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂਬਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੱਟਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਤਲ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਰਾਸ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪੀਤਲ। ਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਏਸੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਟੂਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਤਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਤਲ ਹੈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸਟੀਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਰਤਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲੇ ਸਟicker ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਾਲਤੂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੌਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੌਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾफ़ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ, ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਕਾफ़ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕਾफ़ੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਔਜ਼ਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਾफ़ੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਕਦ ਸਟੀਲ, ਬਰਾਸ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਹੋਏ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਅਲਫਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਹੈ, ਸੈਚੋ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਬੌਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮਰਸਡੀਜ਼, ਇਹਦਾ ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਹਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮਰਸਡੀਜ਼। ਇਹ ਵੀ ਬੌਸ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਲੈਗਜ਼ਸ ਜੇ LS 500, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹमें माल भेजो, इतने 1 टन माल भेजो, इतने टन भेजो। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।